Good evening, students. Am I audible? Just message me in the chat box. Am I audible? Okay, thank you. So in the last session, we completed with the concept of photosynthesis. Most of you were absent for the previous session, might be due to the midterm exams and all. Please do watch the video of photosynthesis. If not, again, in the crash course, we are going to cover overall PU1 and PU2 KCET concept from the month of April. Okay. So today we are going to discuss about the important concept, which is locomotion and movement. Locomotion and movement. So we will get around what we can say 2 marks, 2 questions from this chapter. Okay. So 1 or 2 questions from this chapter in the CET exam. So let us proceed with the concept first. Before that, just let me know whether this theory concept has been completed at your respective college or no. Locomotion and movement. Is it completed at your college? This lesson has been completed at your college? Yeah. So locomotion means what? The movement, what we see. So you can see most of the animals, okay, they move from one place to another place. That is the characteristic of animals. So they will use different means, different parts for the movement, different specialized parts, or we can say the adapted parts of the movement. So regarding that and regarding the physiology of locomotion, we are going to learn in this lesson. I am not going to cover the theory concept here. So if you want the theoretical concept of this lesson, you can watch our YouTube videos. And this theoretical class will not be done now. So as I will be engaging KCET questions related to that question, I will be explaining the theory. Okay. So let us proceed with the first question of today, my dear friends. Calcium is important in skeletal muscle contraction because it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin, activates the myosin ATPase by binding to it, detaches the myosin head from the actin filament, prevents the formation of bonds between the myosin cross bridges and the actin filament. So they asked why calcium is important in the skeletal muscle contraction. Okay, why calcium is important in the skeletal muscle contraction. So we have various types of muscles, right? Skeletal muscles, then cardiac muscles. So yeah, okay. So out of this, why calcium is important to the skeletal muscles? So here you can see the options. Can you tell me the answer? Yeah. Why calcium is important in the skeletal muscle contraction? Please use the chat box to answer the question. Yes, be fast.
So here what we can say is calcium ion, what we see. Okay, calcium ion. Calcium ion. Okay, Hema answered as option A, correct. So calcium ion plays an important role in skeletal muscle contraction. Why? Because muscle contraction is initiated by a signal sent by central nervous system. If any muscle has to contract, so that signal must be sent to the CNS, or what we call it central nervous system. So that neural signal further spreads through the muscle fiber. When the signal is sent, no, that has to spread. Okay, it spreads to a muscle fiber and causes a release of calcium ions. So how the release of calcium ions occur? When it spreads through the muscle fiber, when neural signal spreads through a muscle fiber. Increase in calcium ion leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filaments. So actin filaments will be there. So in the muscles, okay. So this actin filaments will be having the troponin. ಸೊ ಈ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇರ್ ಬೈ ರಿಮೂವ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಸೊ ಮಯೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ವೈ? ಟು ಕಾಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಅಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೇಮ್ ದ ಅಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅನ್ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಯೋಸಿನ್ ನ ಓಕೆನಾ ಅನ್ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವೈ? ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸು ನಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ? ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದಿಸ್? Okay, I got the first response. Yes, YouTube students. Okay, two responses I got. Chaitra and Hema answered it. Okay. So let us check the answer here. So option A is a right answer. So already we discussed it in the first question. Calcium ion plays an important role in muscle contraction. So ಈ ಮಯೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, these myosin and actin are nothing but the proteins, okay na? So which are involved in the muscle contraction. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಟ್ರೋಪೋನಿನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್. This shift exposes the active sites on F-actin molecules, or what we say myosin. So myosin cross bridge are then able to bind. So ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಯೋಸಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, these are able to bind to the active sites ಅಂತ. So that is why calcium ions are required for unmasking the myosin, for what we can say unmasking the myosin for muscle contraction ಅಂತ. Right? Next question. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction. Lack of relaxation between successive stimuli. ಅಂದ್ರೆ
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಇನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟೆಟಾನಸ್, ಟೋನಸ್, ಸ್ಪಾಸಮ್, ಫಟೀಗ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ successive stimuli in sustained muscle contraction. Okay, Hema answered it quickly. What about others? You can use the chat box to answer the question. Be fast. And also let me know whether this chapter has been completed at your college or not. Yes, dear students, be fast. Okay, fine. So let us check the answer here. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಿಟಾನಸ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟಿಟಾನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಟ್ವಿಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಸಲ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಟಿಟಾನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಟಿಟಾನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸೆಡ್, some of you said it, the chapter is not over yet. Okay, just hold on a minute. I will just brush up the concept so that you will understand. Locomotion. Okay, so I hope the notes is visible. So in the locomotion and movement, so we are going to discuss, I will be only brushing up the important concept related to CET. So types of movement anta bartave. So types of movement ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದನೇದು ಅಮಿಯಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸೀಡೋಪೋಡಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ, so it will be having a false finger like structure which are called pseudopodia anta, right? So here movement with the help of finger shaped protoplasmic, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಶೋ ಅಮಿಯಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮಿಯಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್, WBCs ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಬೈ ದ ಅಮಿಯಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. Cytoskeletal elements like microfilaments, so these all will move through the what we can say amoeboid movement ಇಂದ ಇವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ WBCs ಗಳು ಅಮಿಯೋಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, that cells, the microphages and leukocytes are involved in killing that organism, right? So that is why wherever that organism is present or wherever that cell foreign thing is present, it should go there. So ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿಯೋಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸೀಲಿಯರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೀಲಿಯಾ ಅಂತ, ಸೀಲಿಯಾ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೆಕಿಯಾ, passage of ova through the female reproductive tract. Now cilia ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, so in our nasal cavity now we can see the cilia, small hair like structure, so to remove the dust particle. And when you just recall the reproductive part of a female, right, so this is a fallopian tube what we call, and this is our uterus, okay na. So this fallopian tube ಅಲ್ಲಿ we can find a minute hair like structure which are called cilia. ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್, ಓಕೆ. Okay. So here muscles are made up of muscle fibers. Muscle fibers are made up of small filaments called myofilaments ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the contractile property of the muscles, ಏನು ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಕುಂಚಿತಗೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೌದಾ. ಸೊ it is used effectively to bring about a movement. So this type of movement is found in multicellular organisms ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. These are voluntary movements that results in a change of place or a location. It requires perfect coordinated activity of muscula. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಸಲ್ಸ್. ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಉದ್ದವಾಗಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್, ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್, ನಮ್ಮ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ಲಿರುವ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇವೆ ಹೌದಾ, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 40 to 50% ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ 639 ಸಪರೇಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 639 ಸಪರೇಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲಿಯರಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ಇನ್ ಒರಿಜಿನ್.
The biggest muscle in human body, which is the biggest muscle in a human body? Gluteus maximus. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, gluteus maximus. This is the important CET and NEET question. Gluteus and also general knowledge question. ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೋರಿಸ್. ಏನಿದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್? ಗ್ಲೂಟಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಿಪ್ ರೀಜನ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಪ್ ಮಸಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಸಾರ್ಟೋರಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸಾರ್ಟೋರಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಜಾ ಮಸಲ್ಸ್. ವಸಡು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ. ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ಡೋಮಿನಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟೆಪಿಡಿಯಲ್ ಮಸಲ್. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ we have skeletal or striated muscles anta baratte, visceral or smooth muscles anta bartave. Next we have is cardiac muscles anta bartade. Okay na? Next okay, now let us proceed with the questions and again I will come to the points. Sliding filament theory can be best explained as. So we have a theory which is called sliding filament theory. And I will explain you. You try to answer the question. Actin and myosin filaments do not shorten, but rather slide past each other. When myofilaments slide past each other, myosin filaments shorten while active filaments do not shorten. When myofilaments slide past each other, active filaments shorten, myosin filaments do not shorten. Actin and myosin filaments shorten and slide past each other. So what do you mean by sliding filament theory anta keltidare? Yes, YouTube students, guess the answer. We will discuss the theory. Don't worry, naan tappagi helbitre nanage idra bagge ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, because as you said, this lesson is not completed at your college, so you may get confused or you may not understand what's actually the concept is, alva? So avaga tough agate. Just guess the answer and let me know, then we will discuss the theory. No problem in that, because if I explain, if I go on explaining the theory, alva, we will we will get a short time for CET. Anuradha answered it. Okay, fine, let us check the answer. The right answer is option A anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ? During muscle contraction, a laterally projecting heads, that is cross bridges anta ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, of the thick myosin myofilaments come in contact with the thin actin myofilaments. Myofilaments ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಮಯೋಸಿನ್ ಮಯೋಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಯೋಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಇವೆರಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. This pulls the thin myofilaments, ಯಾವುದು actin filaments, towards the middle of a sarcomere past the thick filaments. So the Z lines come closer and the sarcomere becomes shorter. So length of the A band remains constant. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಯೋಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು actin ಮತ್ತೆ myosin stay the same length. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾವೆ. So free ends of actin myofilaments move closer to the center of sarcomere, what we call it a center of the muscle cell, bringing Z lines closer together. I band shorten and H zone narrows. So this is why option A, what is that? Actin and myosin filaments do not shorten, but rather they slide each other. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು slide ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. Next question. Stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at. ಸೊ ಈಗ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ.
ಸೊ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ದ ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ದ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್, ದ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, where motor neuron stimulates muscle fibers. Yes, dear students. Anuradha, okay. Let us check the answer. The right answer is option A, neuromuscular junction anta. So neuron that transmits stimulus to muscle tissue. ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಟು ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅ ಮೋಟಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ವೇಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಮಸಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿನೀತ್ ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ಈ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮ ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ ಅ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ದ ಎಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಎಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? So these are the endings of what we can say the axons, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂರೋ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರೋ ಮೋಟಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, now let me explain you the skeletal muscle. Okay. Skeletal muscle, it is a type of a muscle, what you can see. It is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by fascia. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಫ್ಯಾಸಿಕಾ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಜಿನಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಫ್ಯಾಸಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಾ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಅದು ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಸಲ್. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಂ ಆಸ್ ದ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸೊ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಸಲ್ ಫೈಬರು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ. There are large number of parallelly arranged filaments called myofilaments or myofibrils. Here you can see, yeah. So ಈ diagram ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ you will understand it. Cross sectional view of muscle showing muscle bundles and muscle fibers ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ fasciculus, ಇದು fasciculus, ಓಕೆನಾ? ಅವರ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್, ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿದ್ವಿ? ನ್ಯೂರೋ ಮೋಟಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್.
No. So this is about the skeletal muscle. ಇನ್ನು the thick myofilaments are formed by myosin protein. So ಇವೆಲ್ಲ myofilaments ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. The thin myofilaments are of 3 types of protein, that is actin, tropomyosin, troponin. So ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ these 4 proteins ಯಾವುದು myosin, actin, tropomyosin, troponin. So these all are called as what? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ okay, during muscle contraction in humans, the sarcomere does not shorten, A band remains same, A, H and I bands shorten, actin filaments shorten. So muscle contraction ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? Okay, so let me explain the answer here. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು muscle contraction ಆಗುವಾಗ, according to sliding filament theory of muscle contraction, actin ಮತ್ತೆ myosin filaments ಏನಾಗ್ತವೆ? They slide over each other with the help of cross bridge to reduce the length of sarcomere. The smallest unit of muscle contraction ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? sarcomere ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದು as a muscle contracts, ಈ Z lines ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ. So they come close to each other and the width of I bands decreases. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? The H zones will also decrease, but there is no change in the width of A band. During relaxation, cross bridges disappear. So now you have a confusion, what is A band and I band, right? Let me explain you. Here it is. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ a myofibril has dark and light bands. So just a minute, let me take a rough example. ಒಂದು ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಯಾವುದು? ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ದ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇವು ಆಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ is due to distribution of patterns of protein of actin and myosin. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮಸಲು ಅಂದ್ರೆ, it is due to the distribution of actin and myosin. Then both these proteins are arranged as a rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibrin. Actin filaments are thinner. ಅಂದ್ರೆ ಈ actin filaments ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಇವು ಏನಿರ್ತವೆ? ಥಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಕಂಪೋಸಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ಕರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಈಚ್ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಒಂದು ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೆಡ್ ಲೈನ್. ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರಾಸಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ಡೋಬೀಸ್ ಲೈನ್, the part of myofibril between two successive Z lines. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು Z lines ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ Z lines, ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ
ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಇಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, fine. A type of muscle present in our heart. In our heart is involuntary and unstriated smooth muscle. Intestine is striated and involuntary. Thigh is striated and voluntary. Upper arm is smooth muscle and fusiform in shape. Yes, tell me. The type of muscle present in our heart. ಸಾರಿ, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇದೆ, ಥೈ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಸಲು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್? ಬೇಗ. Chaitra answered it. Okay. So the right answer is here option C. Thigh is striated and involuntary. So ಈ cardiac muscles ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. These cardiac muscles are present in the wall of the heart. ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿದೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಇವು ಕೂಡ ಈ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವು ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ us, under the control of animals will, and show dark and light bands, thus are striated. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ATPase activity. So we found 4 contractile proteins. Okay, so we found 4 contractile proteins. Which are those? Myosin, tropomyosin, troponin and actin. So out of this, which protein is involved in ATPase activity? ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನು ATPase ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಓಕೆ, which protein shows its involvement in ATPase activity? Let us check the answer. The right answer is myosin anta. Okay na? So myosin is a contractile protein which interacts with actin to bring about contraction. The type of myosin molecule found in muscle fiber consists of, so ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, tail, by which it aggregates with the other muscle molecules to form so called thick filament. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ, which has sites for attachment of actin. ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೇಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಟ್ರೋಪೋನಿನ್, ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾ ಆಕ್ಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇನ್ ದ ಥಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಟೇಲು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್?
ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಝೋನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 2Z ಲೈನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Which statement is correct for muscle contraction? Yes. Yes, anyone? The CET notes. So you'll nodi in this you can understand very well. Yeah. ಸೊ ಥಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್, ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ಥಿಕ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟು, ಇದು ಥಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟು. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್, you can see power stroke anta ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ADP plus IP will be released. ATP ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ADP ಮತ್ತೆ IP ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ADP IP ATP ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ದ ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ATP ಬಂದು ಮಯೋಸಿನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಥಿನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕಾಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us proceed to the next question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಝೋನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್? ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 H ಲೈನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 A ಲೈನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 I ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 Z ಲೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್? ಎಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಝೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ. ಝೆಡ್ ಲೈನ್ ಗಳ, ಎರಡು ಝೆಡ್ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ನಾವು ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? Which is crossed through its center by a dark membrane called Z line.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ನಾವು ಝೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಝೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಝೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್? ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ? ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್, ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಿನ್, ಮಯೋಸಿನ್, all of these. We discussed it 2 times. Which of the following is a contractile protein of a muscle? Yes, which of the following is the contractile protein of a muscle? Okay, so let us check the answer. Option C ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಮಯೋಸಿನ್. ಹೌದಾ? Primary myofilaments are made up of this protein. Each myosin filament is polymerized protein. Secondary myofilaments are made up of actin having with its 2 regulatory protein, tropomyosin ಮತ್ತೆ troponin ಅಂತ. Myosin interacts with actin to bring about contraction. Tubulin is a protein of which the microtubules of the cells are formed. Tubulin ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಈಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ, ಝೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಲ? The functional unit of contractile system in striated muscle is. Okay, so option A ಏನಿದೆ sarcomere. So that the junction between or the point where two successive Z lines meet ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆನ್ ಅ ಮಸಲ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಮಸಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅಬ್ಡಕ್ಟರ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮರ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆನ್ ಅ ಮಸಲ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅದರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಮಸಲ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಂಬ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಅಟ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಮಸಲು ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಟಾಗೋನಿಸ್ಟಿಕಲಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸರ್. ಮತ್ತು ಅಬ್ಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a type of muscle whose function is to move a limb away from the body. So limb ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಮಸಲ್ಗೆ ಅಬ್ಡಕ್ಟರ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟೋಟಾಯ್ಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಈ ಭಾಗ.
ಓಕೆನಾ, ಅಬ್ಡಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay, so regarding one more session I will take for locomotion and movement because ಈ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ, so most of the question ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ because it is a wide and important lesson in theory too. So what I will do in the next session, ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್. then after that we will move to the KCET question. then you will understand what actually the question is. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ವಿದೌಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ KCET ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ lesson, but half an hour I will explain you briefly the concept, then later we will solve the questions. Is it okay, my dear friends? Yes or no? ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Is it okay? Come prepared for the next session. So ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನ. So briefly I will explain the concept, then later we will solve the KCET questions on it. Okay, fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.